तिलकं शाश्वतवार्ताविवसं कृत्यश्चारं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमोदजागजीवनं वन्दे जीवन। आत्मा परमात्मा एवं भूत प्रेतर कहानी को लेकिन आज गोटे टॉपिक थिला श्री ठाकुरंकर बही काढ़ी भूत प्रेतर कहानी। आत्मा इज द ह्यूमन सोल while परमात्मा is absolute truth। आत्मा और परमात्मा भितर जो रिलेशनटा थाए सेटा हूँ गोटे सोल आउ गोटे गॉड रो रिलेशन। आत्मा और भगवान संपर्क, आत्मा परमात्मा गोटे पार्ट। बही लिखाई The relationship between Atma and Paramatma is similar to the relationship between the soul and God. Atma is the part of Paramatma and is the identical in nature to it. आत्मा और परमात्मा को भीतर जो कनेक्टिविटी थाए से कनेक्टिविटी हूँ गोटे आत्मा और भगवान संपर्क हुए आ परमात्मार गोटे पार्ट था। प्रत्येकटी आत्मा सब कार्य संपादन कर रोल जी रोल था। रोल मान आवश्यकता जी था से आवश्यकता जो सरी जाए और धीरे धीरे से परमात्मा शरीर भीतर विलीन हो कथार अच्छे कहीं रही ना तो भवरंग भूमि सर्वे निज निज अभिनय बाहर कहा से आत्मार जो अभिनयटा सरी जाए से जो परमात्मा सहित लीन से किसी भूत प्रेतर कहानी ठाकुर बही मिलता। ठाकुर अनेक आत्मा सहित कथा होते कहीं परमात्मा चतुर्पाखे आत्मा गुड़ा घूरी बुलाते जमी गोटे चुंबकीय शक्तिटा थाए परमात्मा भितर लुहा गुड़िक टाणी आसी जाते। देख एक समय रे साधु पंचानन स्वाई केते दिन रात्रि रे श्री ठाकुर घर बारंडार शयन करते तार इयता नहीं। हठात दिने से कहले मु आउ से घरे शोइबी नहीं। ठाकुर निकट को रात्रि रे अनेक भूत और आत्मा आसती और कथबार्ता करती। मु जहाँ देखे आ शुणे भी गोटाए से रास्ता दे जीवा बेले तार हाथटा से मोर देहरे बाजी थिला। देख पंचानन स्वाई कहते मो से बारंडार शोइबी राति हेले भूत मैंने आस ठाकुर पाख। से श्रीजुक्त नफर घोष महाशय दिन श्री ठाकुर निकट में अनुनय विनय सहकारे अनुरोध कले और कहले ठाकुर आपणकर परम भक्त एवं मोर परम बंधु मृत ज्योतिष घोष कुआड़े मूर्ति धरी आसी आपणक सांगरे देखा करे आ कहे आ कथबार्ता भी हुए आपण सहित कथा भी कहे। दया करी मते ता सांगरे देखा करे दियंतु। श्री ठाकुर कहले जे राति रे एठारे बसी था खूब नाम कर देखि पारि बेश ज्योत्स्नापूर्ण रात्रि धीरे धीरे अधिक होगा लगिला और अधिक होबार से ठाकुर कहले नफर यही देख ज्योतिष आसूची देख आग को देख ज्योतिष आसूची। नफर घोष देखिले गोटे मनीष मूर्ति धरी ठीक ज्योतिष पर श्री ठाकुर को प्रणाम कर ठाकुर ता भीतर वाक्यालाप चली कथबार्ता चली। नफरचंद्र भीत हो भय हो श्री ठाकुर को जाबुड़ी धरले। तांकर यही एक्टिविटी को देखी ज्योतिषर मूर्ति हसीदे अंतर्निहित हो गला श्री ठाकुर से सत्ता भितर शरीर भितर। देख आत्मा परमात्मा सहित कैसे कनेक्टिविटी। श्री ठाकुर दिने श्रीजुक्त दुर्गानाथ सन्याल महाशय को कहले यही देखंतु दुर्गानाथ ज्योतिष घोष जाउची ज्योतिष घोष
ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ, ନଫର ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ଦେଖ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି। ଦୁର୍ଗାନାଥ ବାବୁ ଦେଖିଲେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘୋଷ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଦେଖ ସେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କହିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାନାଥ ମହାଶୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସନ୍ୟାଲ ଦା କହିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ କିଶୋରୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶୋରୀ ଘରକୁ ଗଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥାନ୍ତି, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ଆସେ। ସେ ପରିବାରର ହଉ କି ପରିବାର ବାହାରର ବି ହଉ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରହିଯାଇଥିବା ବାକି ତକ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଇଏ ତ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ସେଇ ଲୋକ ସହିତ ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଆଗରୁ ପରିଚିତ ଥିଲି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ଘରେ ଥିଲେ, ଭଡ଼ାରେ ଥିଲେ। ସେ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତିରେ ଶୁଭେ ହୋ ହେଲା। ସେ ସାହସ କରି ଭଡ଼ା ନେଇ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୂତର ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପାଚକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପରେ ଭୂତାବେଶ ହେଲା। ନାନା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ଭୂତକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସନ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତର ଉପଦ୍ରବ ହୁଏ। ପରନ୍ତୁ ସେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବସବାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଳ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଥିଲା, ସେ କୁଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ନାନା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲା, ସେ ଭୂତକୁ ଛଡ଼ାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ତାକୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହଟା ଥାଏ, ସେ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲି ଯେ ଉକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବ, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏ ଘରକୁ ଆସିବି। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତାକୁ ଦେଖେଇଦେଲି ସେ ଭୂତକୁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହେ ଯେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ କୁହଟା ଅଛି, ସେ କୁହ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି। ସେମାନେ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିରେ ଏଇ ଛବିଟା ବା ଏଇ ଫଟୋଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଆମେ କୁହ ଭିତରେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ସେ କହୁଛି ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। କହି ଭୂତ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସାର୍ଥକ ହେଇଥିଲା ତାର ସେଇ ଶେଷ ଜୀବନ ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଲୀନ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେଇ ଉପାୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କୁଷ୍ଟିଆର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଜଣ ଘରେ ଭୂତ ଉପଦ୍ରବ ହୁଏ। ଭୂତମାନେ ରାତିରେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଘରକୁ ତାଲା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ ଆପଣା ଛାଏ ସେ ତାଲାଟା ବି ଖୋଲିଯାଏ। ନାନା ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରିହେଲା ନାହିଁ। ରାମ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ପଳାୟନ ହୁଏ, ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ରାମ ନାମ ଲେଖା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ପରେ ହରିନାମ, କୃଷ୍ଣ ନାମ, ଦୁର୍ଗା ନାମ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା। ଅବଶେଷରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସତ୍ୟ ନାମ ସେ କାଗଜରେ ଲେଖି ସେ କବାଟରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପରକ୍ଷଣ ଠାରୁ ସେ ଭୂତ ଆଉ ନାହିଁ, ବା ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଉପଦ୍ରବଟା ଯେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ, ସତ୍ୟ ନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳେ,
ରକ୍ଷା କରିବାର ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯେ ଗୋଟେ କବଚ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବଚ, ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଯେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ, ସେଇ ନାମ କନଫିଡେନ୍ସ ପାୱାର ମିଳିଥାଏ ସେ ନାମରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରେ ସେଇ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଶରୀରର ହଜାର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ସେ ନାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ନାମ ସେ ଅଶରୀରକୁ ବା କେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଲକତା ମାଣିକ କଚାଲା। ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ମହାଶୟ ଅଫର ସର୍କୁଲାର ରୋଡ଼ରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ପହୁଡ଼ା ରମଣୀଙ୍କର ଭୂତାବେଶ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଭୂତ ଆସେ। ଲୋକକୁ ଭୂତ ଧରିଲେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କରୁଥାନ୍ତି ସେ ମା ଜଣକ। ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଭୂତ ଆସେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଗଣିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗବାସୀ ବାଳକ ଭୁବନ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଜଣେ ପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗବାସୀ ବାଳକ ସେଇ ଘରେ ରହି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଣି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଉକ୍ତ ଭୂତାବିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, ଖାଲି ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ। ସେଇ ବିକଟ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ କାହାର ଚେହେରା ସେଇଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ନେଇଯାଅ। ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଭୂତ ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହନ୍ତି ବା ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଫଟୋ କାହାର, ଚିଲେଇକି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ କାଢ଼, ସେ କାହାର ଚେହେରା, ନେଇଯାଅ ଏଠା, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଘରର କବାଟରେ ଉକ୍ତ ଫଟୋ ରଖାଯାଉଥିଲା ସେ ଘରକୁ ଉକ୍ତ ରମଣୀ ଆଉ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। 148 ନମ୍ବର ମାଣିକତାଲା ରୋଡ଼, ଓରିଏଣ୍ଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ନାମକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାବୁ ନାଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷାଇ ମହାଶୟ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇ ଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପୁନରାୟ ଭୂତାବେଶ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଫଟୋ କିଣି ଆଣି ଘରେ ରଖିଦେବାରୁ ଭୂତ ପୁଣି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକଦା ରାତ୍ରି କାଳରେ କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତେ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ଘରୁ ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସୁଗୃହାଭିମୁଖ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାରେ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବାଳକ ବାଳିକା ମୂର୍ତ୍ତି ବସି ଅଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଶାଖା ଉପରେ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର ମୋତେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଆଉ କେତେ ବାଳିକା ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ହୁଏତ ସେ କନେକ୍ଟିଭିଟିଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ଆଣିଥିଲା। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଦିନେ ରାତିରେ ସେ କାଶୀପୁରରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିକଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ମୁଖ ବିକୃତ କରି କହିଲା, ବାଃ ଆଃ ଆଃ ବାଃ ଆଃ ଆଃ।
ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବା ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କପାଳରୁ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ସେ ଭୂତ ଆଡ଼କୁ ଛୁଟିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଲୋକକୁ ଦେଖି ଭୂତ ପଳାୟନ କଲା। ଯେଉଁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବା ତାଙ୍କର ମଥାରୁ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଆଲୋକରେ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଆଉ ସହନ କରିପାରିନଥିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ହିମାୟତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥରେ ଖୁବ୍ କଲେରା ହୋଇଥିଲା, କଲେରା ଡିଜିଜ୍। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାତ୍ରି କାଳରେ ଗମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ତାହା ଆଡ଼କୁ ମନୋଯୋଗ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୁଅ। ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଛୁଟିଗଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାଶକୁ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ତାହାର ପଛେ ପଛେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ 5-6 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଠିକ୍ ଯେପରି ଦୋଗାଛି ଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଲୋକଟି ସେଇଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପରଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ହିମାୟତପୁରରୁ କଲେରା ଛାଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଦୋଗାଛିରେ କଲେରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ ରାତିରେ ଘରକୁ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବାଟିକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାମାଚରଣ ଚୌଧୁରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କହିଲେ, କିଏ ବାମାଚରଣ? ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲା, ହଁ। କିଏ ତୁ ବାମାଚରଣ? ମୂର୍ତ୍ତି କହିଲା, ହଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାମାଚରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆଦି। କିପରି ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ମା ପଚାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିପରି ଅଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ବାମାଚରଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଦି। ମା କହିଲେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ପରା ମାଗିଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲା। ତୁ ପରା ମରିଛୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଜନନୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ମା, ଠାକୁରଙ୍କ ମା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାଟିକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାଟା ହେଇଥିଲା। ଯେ ବାମାଚରଣ ଚୌଧୁରୀ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ତୁ ପରା ଦୁନିଆରେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜନନୀ ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାଟିରେ ପୁରାତନ ଠାକୁର ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଶୟନ କରିଛୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରାଗତ ହୋଇନ। ଶ୍ରୀ ଜନନୀ କହିଲେ, ଦେଖ ରେ, ନୌହାଟିର ଜଣେ ମୃତମା ଆସିଥିଲା। ଦେଖିଲି ଖୁବ୍ ରୋଗୀ। ମୁଁ ତାର ଦେହରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲି। ସେ କହିଲା, କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ରାତ୍ରିରେ କିଛି ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ ସେହି ରାତିରେ ଜନନୀଙ୍କର ଆହାର ଭରା ହୋଇନଥିଲା, ଆହାର କରା ହୋଇନଥିଲା, ବା ବାସ୍ତବିକ ସେହି ରାତିରେ ଜନନୀ ଖାଇନଥିଲେ। ଏଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି କାହାଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ବହିରୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଗୁରୁ।